Good morning, friends. In this semester, we discussed the allied physics topic, electricity, electronics, atomic and nuclear physics topic. So from that, I covered that I will cover the first and second unit for this semester. Okay. So today we discuss a topic on Ohm's law. It's a famous law in electricity, and that is actually voltage. Voltage is nothing but the current into resistance. Actually, the potential difference between the 2 points is directly proportional to current. If you have to equating this equation, the resistance R is included, where R is nothing but a resistance of the material. Okay, so in the circuit, the voltage is passed through the resistance R, the current is dropped, the resistance R, and also the LED is to be connecting seriously connecting here. There will be some of the current is to be dropped by the LED in the forming of light. Therefore, the voltage corresponds to the applied current, the emitting of currents. Therefore, it would be inversely proportional to the resistance. Here the three quantities will be there. One is voltage, current and resistance. This is a triangular idea about this. If suppose V is to be determined, we just multiplied current into resistance in this case. Okay. So these are the syllabus. You just cover the first current electricity topic, Ohm's law of resistance in series and parallel. Today is supposed to be cover specific resistance, capacitors, capacitance series and parallel, Kirchhoff's law, Wien-Stone network, condition for balance, and a carry force bridge, measurement of resistance potentiometer, measurement of resistance, determination of temperature coefficient, calibration of voltmeter and ammeter. Okay, so these are the syllabus of first unit. The second unit, there's nothing but electromagnetism, electromagnetic induction, Faraday's law, Lenz's law, self-inductance, mutual inductance, coefficient of coupling, and AC circuits law, mean value, RMS value, peak value, LCR in series, sharpness of resonance, transformer theory, and so இதெல்லாம் சப்போஸ் இதில் ஒரு சில டாபிக்ஸ் இருக்காது, நான் அதை பின்னாடி சொல்கிறேன். இது வந்து நான் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது கட் ஆகுங்கிறத பின்னாடி இன்ஃபார்ம் யூ. Okay, today agenda is introductions about Ohm's law, electrical resistivity and conductivity, law of resistance in series and parallel, finally the take-home message of the today's talk. Here the Ohm's law triangle, V is proportional to I, therefore we just the product of current into resistance is nothing but a voltage. If suppose the current will be known, current வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா voltage by current, resistance தெரியணும் அப்படின்னா voltage by current. Okay, so இந்த triangular laws வச்சுட்டு நம்ம ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இது வந்து I equal to V by R, R equal to V by I, அவ்வளவுதான். Okay, let us discuss in detail about Ohm's law. Ohm's lawங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டில ஒரு பேசிக் லா. இது ஆக்சுவலா ஒரு சில சர்க்கியூட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட், ஒரு சில சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட் ப்ராப்ளம்ஸை நமக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு இந்த ஓம்ஸ் லா வந்து யூஸ் ஆகும். இஸ் அ ப்ரிலிமினரி லா. இது ஒரு சில காம்ப்ளிகேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு வந்து கிரிச்சாஃப்ஸ் லா, அந்த லாஸை வச்சுட்டு நம்ம அந்த சர்க்கியூட்ஸை, எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸை சால்வ் பண்ணலாம். அண்ட் சிம்பிளிஃபைடா சொல்லக்கூடியது ஓம்ஸ் லா. ரைட். எப்பயுமே அந்த ஓம்ஸ் லாங்கிறது என்ன, அதோட டெஃபினிஷன் என்னன்னா அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். எதுவுமே பிசிக்ஸோட ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஐடியல், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லெவல் டெம்பரேச்சர்ல மட்டும்தான் அது அந்த லா வந்து பொருந்தும். இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் இது. At a constant level temperature, the steady current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference between the two ends of the conductor. Okay, அதுல flow of currents வந்து அதுல எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா, ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில டிராப் ஆகக்கூடிய மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அதிகமான கரண்ட்டை போச்சுன்னா டிராப்பேஜ் அதிகமா இருக்கும். இதுதான் at a constant temperature, at a room temperature. Okay,
இப்ப I is proportional to V or V proportional to I ரெண்டும் ஒன்று தான். அப்ப ஆக்சுவலா V equal to IR, R equal to V by I அப்படின்னு சொல்லணும். அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ கண்டக்டர், இதுல இருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குவாண்டிட்டி நமக்கு கிடைக்குது. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இஸ் டிஃபைன் as a ratio between the potential difference across the conductor to the current flow through it. ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அத ரேஷியோ பிட்வீன் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் த கண்டக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ இட். கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதில் ஏற்படக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்க்கும் கரண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் ரெசிஸ்டன்ஸ். த யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓம் சொல்லுவோம் நம்ம. ஓம் இதுதான் சிம்பிள் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு கண்டக்டன்ஸ். இட்ஸ் யூனிட் இஸ் மோன்னு சொல்லுவோம். ஓம் அப்படியே ஆப்போசிட், மியூ பவர் ohm power minus 1. Since the potential difference V is proportional to current I, the graph between the voltage and current shows a straight line. இப்போ ஆக்சுவலா வோல்டேஜை கூட்ட கரண்ட் கூட்டிகிட்டே வரும். அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகும். The Ohm's law holds good for when a steady current flow through the conductor. அப்போ இதில் ஒரு ஸ்லோப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா voltage by current is nothing but a resistance. The slope is nothing but voltage by current. இல்லையா? இந்த ஸ்லோப் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு அந்த மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். The next idea is electrical resistivity and conductivity. ஓகே, இப்போ பொதுவா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். இப்போ ஒரு ஃபியூஸ் கேரியர்ல ஒரு ஃபியூஸ் வயர் எடுத்து நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அதோட லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி அதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா குறைவான ரெசிஸ்டன்ஸ், ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் குறைவா இருந்துச்சுன்னா அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஏரியா ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் குறைவா இருக்கக்கூடிய கம்பியத்தை நம்ம போடுவோம். அப்படி போடும்போது என்ன ஆகும், ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபியூஸ் கேரியர், நமக்கு ஃபியூஸ் கேரியருக்கு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணுவோம். when இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா R is directly proportional to L by A. இப்போ ஈக்குவேட் பண்ணனா rho L by A வருது. Here rho is called resistivity. Okay, rho is nothing but a specific resistance or electrical resistivity of the material of the conductor. Right. இப்போ L equal to 1 meter, rho equal to 1 meter squared இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டிங்கிறது R வந்துடும். இதுவும் ஒன்று வரும்போது R equal to ரோன்னு வந்துடும். அப்போ the electrical resistivity எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா, the electrical resistivity of the material is defined as resistance offered by the flow of current by the unit length under the unit having a unit cross section. Yeah, having a unit cross section, what will be the resistance is that this is called resistivity. The unit of rho is ohm meter. It's a constant for a particular material. எந்த மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் குவான்டிட்டி. லென்த், ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஐடியலா சொல்லக்கூடியது ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஓகே, ஐடியலா சொல்லக்கூடியது ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். அந்த அந்த இதுல கண்டக்டிவிட்டிங்கிறத ஒரு இதை மட்டும் நம்ம சொல்ல மறந்துட்டேன். கண்டக்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு 1 by ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஆக்சுவலா மோ பர் மீட்டர் பவர் -1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ரைட். The next topic is law of resistance in series. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ஒரு சீரிஸ் கனெக்ஷன்ல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த பர்டிகுலர் சர்க்யூட், அதுதான் இதுல பார்க்க போறோம். இப்போ let us consider the resistance R1, R2, R3 and R4 connected in series. இதுல 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கேன், 3 மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. R1, R2, R3 will be connected in series as shown in figure. When the resistors are connected in series, the current flowing through each resistor is same. இதுல வந்து கரண்ட் போகக்கூடிய இது வந்து எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ்லயும் சேமா இருக்கும். பட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வேரிட். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில டிராப் ஆகக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வேரியா இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில டிராப் ஆகக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் V2, இந்த டிராப்புக்கு இடையில பொட்டன்ஷியல் வந்து V3. அப்ப therefore then the potential across each resistance R1, R2, R3 is V1, V2, V3 and V4 respectively. The net potential difference எப்படி சொல்லலாம், it's just getting summation. V equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4.
ஈக்குவலா எல்லாத்தையும் சம் பண்றோம். இப்போ ஓம்ஸ் ஐடியா பிரகாரம் V1ங்கிறது என்னது ஆக்சுவலா? V1 is nothing but I into R1, V2 is equal to I into R2, V3 is equal to I into R3 and V4 if suppose V4 இருந்துருச்சு அப்படின்னா I into R4 வந்துரும். அப்ப IRS equal to IR1 plus IR2 plus IR3 plus IR4 நம்ம கூட்டுறோம். இதுல ரெண்டு பக்கம் கரண்ட் காமனா இருக்கு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா RS equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. அப்ப ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா the total resistance is nothing but the sum of the individual resistances. Okay, sum of the individual resistances. This is actually the law of resistance. இதுல வந்து ஆக்சுவலா இது என்னத்துக்கு உதாரணமா சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு சீரியல் பல்பை டைரக்டா 1 by 1 கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு சீரியல் பல்பும் டிராப் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து V1 V2 V3 இருக்கும். அப்ப ஒவ்வொரு ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும். ஒவ்வொரு பல்பும் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்ப R equal to R1 plus R2 plus R3 அது வந்து சீரியஸா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். ஓகே. The next idea is resistance in parallel. இதே ரெசிஸ்டன்ஸை ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பக்க இணைப்புல அது தொடர் இணைப்பு. இது பக்க இணைப்புல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? When you connect the consider four resistance R1, R2, R3 and R4 will be connected in parallel as shown in figure. A source of voltage V is connected in parallel combination. When the resistance are parallel, potential drop across each resistance will be the same. இதுல வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். parallel connectionல potential drop வந்து என்ன இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். கரண்ட் மட்டும் வேரி ஆகும். அப்ப கரண்ட் மட்டும் வேரி ஆகுது. அப்ப when the resistors are parallel, potential V across each resistance is same. A current I enter into the combination gets into இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் இது I. இது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் போகும்போது I1, இதுல போகும்போது I2, இதுல போகும்போது I3. அப்ப இதுல கரண்ட் மட்டும் வேரி ஆகுது. வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அப்ப I1, I2, I3 through the R1, R2, R3 respectively. The total current Iங்கிறது என்ன எதை ஈக்குவல் பண்ணும்? இந்த இண்டிவிஜுவல் கரண்ட்ஸ் I1 plus I2 plus I3 plus I4 எல்லா கரண்ட்டையும் கூட்டுறதுக்கு டோட்டல் கரண்ட் சேமா இருக்கும். அப்ப அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் ஐடியா பிரகாரம் I1 equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 equal to V by R3, I4 equal to V by R4, IB equal to V by RP. அப்ப அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா V by RP equal to 1 V by R1 plus V by R2 plus V by R3 plus V by R4. V காமனா இருக்க அடிச்சிட்டோம்னா 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. அப்ப when a number of resistors are connected in parallel, sum of the reciprocal of resistance of individual resistors equal to reciprocal of the effective combination of the resistors. அதாவது effective combination ஓட ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அதுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கு. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 equal to 1 by R ன்னு வருது. ஓகே. இப்ப இந்த கனெக்ஷன் எதுல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வீட்டுல கொடுக்கக்கூடிய வயரிங் கனெக்ஷனுக்கு. இப்ப ஒவ்வொரு ரூமும் வந்து இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு ரூம் வந்து ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் அந்த ரூம்ல ஒரு டியூப் லைட்டு அல்லது ஒரு ஃபேனு ஒரு 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 ஏசி மாத்திரம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப அதெல்லாம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ். இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பக்க இணைப்புல கனெக்ட் பண்ணும். ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு போகக்கூடிய வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும், கரண்ட் மட்டும் வேரி ஆகும். So finally, take home message is today we discuss about the Ohm's law. When you're increasing the voltage, the current is proportionally increases. Automatically, we take the slope of the curve is nothing but a resistance. P is proportional to I. V equal to R into I. Resistance is nothing but a resistance of the material. Okay. அதே மாதிரி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது ஜஸ்ட் ஆடிங் வித் இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்சஸ். இதுல இருந்து வோல்டேஜ் வேரி ஆகும், கரண்ட் வந்து சேமா இருக்கும். R equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. அதே மாதிரி பக்க இணைப்புல கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. இதுல வந்து வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும், கரண்ட் மட்டும் வேரி ஆகும். Okay, so this is the today's message of this the first topic. Regarding this first topic, thank you very much for your patient listening.